창세기 32장 28절에서 우리는 이스라엘이라는 사람을 처음 만나게 됩니다. 하나님 아버지께서는 그 이스라엘 사람 통해서 민족을 만드시고 국가를 세우십니다. 그리고 이스라엘이 당신의 장자라고 알려주시고, 또한 로마서 11장에서는 그 장자된 이스라엘이 참 감람나무라고 소개하시는 반면에, 예수 믿는 이방인 크리스찬 우리들은 참 감람나무에 접붙임 받은 돌 감람나무라고 우리에게 소개하십니다. 하나님 아버지께서는 돌 감람나무인 우리가 참 감람나무며 장자인 이스라엘을 어떻게 바라보기 원하실까요? 우리가 어떤 마음으로 그들을 알기를 원하실까요? 오늘부터 하나님의 마음으로 이스라엘을 알아가고 하나님의 눈으로 이스라엘을 바라보는 이 귀한 시간으로 여러분을 초대합니다. 하나님의 마음으로, 하나님의 눈으로 바라보는 이스라엘, 지금부터 시작합니다. 창세전부터 시작된 하나님의 구원 계획은 이스라엘이라는 한 나라를 통해 인류 역사 속에 펼쳐져 갔습니다. 그 일은 먼저 아브라함이라는 한 인물을 부르심으로 시작됐습니다. 아브라함의 흔적을 쫓아 찾아간 곳은 바로 예루살렘에 위치한 성지 박물관입니다. 이곳엔 성경 역사의 증거가 되는 당시의 유물들이 시대별로 잘 보관되고 전시되어 있습니다. What you have around you in the galleries, the history, the Bible Lands Museum, is the Bible in context through ancient history. And as you walk through the museum, you walk through the footsteps of the Bible, from the beginning of civilization through the pre-patriarchal world, the time of Abraham, our patriarch, into the Exodus of Egypt. And here we are, First Temple, Jerusalem. And if you continue behind me, you go into the Babylonian and the Persian empires, into the beginnings of the New Testament. Actually, we come up into early Christianity. There are biblical quotes on the walls, on the vitrines around us, to put the artifacts that you see in the context of the Bible, because the Bible is our history book. 유대인들에게 성경은 하나님의 말씀이자 동시에 민족의 정체성을 대변해주는 역사책이기도 하다는 박물관 관장의 이야기. 그 말을 들으니 각 시대 유물을 통해 성경 역사를 증거하는 것이 이들에게 얼마나 중요한 일인지 더 깊이 와닿습니다. 그렇다면 과연 아브라함은 어떤 시대에 살다 간 인물인지 그 흔적을 따라가 보기 위해 당시 이야기의 배경이 되는 고대 메소포타미아 시대 전시관을 찾았습니다. So this very colorful map shows us the importance of the commercial ties between the different regions. Okay. So looking at those lines, you can see that they all actually find themselves in one very central important area, They which kind is of converge. Exactly, because this was a very important junction Okay. of both land roads and also maritime roads. Okay. Oh yeah, I see that. Because what you see here is actually the Persian or the Arab
Gulf, and southern Mesopotamia, where Ur of the Chaldeans, Abraham's hometown, is located. So you see, because its location on the rivers, on the two rivers, Mesopotamian rivers, and also the Gulf, the sea, it was very important, so everything was actually going there. So not only land route, but the sea route, that was like a hub. Exactly, a commercial hub. That's the point. 인류 최고의 문명지인 메소포타미아 지역. 그 중에서도 무역의 중심지였던 아브라함의 고향. 이런 무역과 문명의 발달은 늘 종교와 밀접한 관계를 맺고 있기 마련이죠. 이 당시 갈대아 우르 지역에서도 우상이 성행하고 있었습니다. 당시의 사람들은 계약서나 문서에 찍기 위한 인장에도 신의 모습을 새겨 넣었다고 합니다. 특히 인장용으로 사용되는 것들은 셀린더를 만들어줬고 이런 것들은 공문서나 법적인 문서를 봉인하는 데 사용되었다고 합니다. 또 자기 자신을 대신해 많은 신들에게 기도해줄 아바타도 만들어 우상 앞에 세워두기까지 했다는데 당시의 우상 숭배는 생활 전반에 걸쳐 정말 뿌리가 깊었던 것이 보입니다. Now, what were the idols looking like? Here we have a very nice example. Okay. Many of them show us religious scenes. For example, that the person is being led by the gods to meet a senior god. Oh, okay. Okay. So there are different hierarchy of gods. Okay. Exactly. 고대 신화에 따르면 인간이 창조되기 전 신들만 살고 있던 때에는 신들에게 가족이 있고 신분의 계급도 있고 서로 전쟁도 했다고 합니다. 그 모습을 그려내듯 점토판에는 신들이 집을 짓거나 다른 신을 공격하는 모습, 높은 신을 섬기기 위해 일을 하는 모습들이 새겨져 있었습니다. According to this myth, according to the Mesopotamian concept, man was created to work instead of the gods. And man has to provide the gods with food, with offering. Okay, so the relationship between gods and humans, according to this concept, is of dependency. Gods are dependent on human beings. Wow. Such a thing is absent, totally absent in the monotheistic concept that Abraham was leading, following God. This new journey of a new concept is actually an antithesis to what was existing before in Abraham's world, in Abraham's homeland. 유일신 하나님을 만나게 된 아브라함. 하나님은 스스로 존재하는 분이셨고 인간을 창조하신 것은 이 땅을 하나님의 능력으로 하나님과 함께 다스리기 위함이었습니다. 그 하나님은 우리와 인격적인 관계를 맺기 원하셨습니다. 그저 하나의 돌에 지나지 않는 우상을 섬기는 인간들을 참 생명의 길로 인도하시기 위해 하나님은 아브라함을 선택하셨습니다. 그 부르심에 아브라함은 자신이 믿고 누리던 것들을 모두 내려놓고 길을 떠났습니다. 그를 시작으로 하나님의 구원 계획은 이스라엘로부터 온 열방을 향해 펼쳐져 갔습니다. 하나님이 택하신 민족 이스라엘을 굳건한 왕국으로 세워간 다윗 왕. 바로 그 다윗 왕의 흔적을 쫓아 예루살렘 올시티로 향했습니다. 예루살렘 안에 있는 다윗 성은 3000여 년 전 다윗 왕이 여부수 족속을 몰아내고 점령한 이후 남유다 왕국의 수도가 되었고 기원전 587년에는 바벨로니아에 의해서 파괴되었습니다.
시온산에 위치한 이곳은 다윗 왕의 무덤으로 추정되고 있는 장소입니다. 이곳에선 수시로 많은 유대인들이 찾아와 성경과 기도문을 읽습니다. 이들의 모습에서도 볼 수 있듯 다윗 왕은 유대인들에게 그 누구보다 특별한 의미를 갖습니다. 그 이유는 성경에서 아브라함과 다윗의 후손 가운데 인류를 구원할 메시아가 오신다고 약속하고 있기 때문입니다. 그런데 다윗 왕은 유대인에게 가장 존경받는 왕이었음에도 불구하고 수많은 고고학자들에겐 그저 전설상의 인물로 여겨졌다고 합니다. 최근까지 다윗 왕과 관련된 직접적인 유물이 발굴되지 않았기 때문입니다. Jerusalem, in city of David, you cannot prove that even one building or one wall is from the time of David. Now maybe they have many remains from the time of David, but it cannot be proven. The only thing that really connected with David is the Tel Dan Stela, which was found already in 1993. It's mentioned a king from the house of David. So this is historical proof that David was indeed a historical figure. But a big debate started after this Tel Dan Stela because people asking, what was this David? He was a real king or only a Bedouin sheikh? And Chebet Kayafma shows that in the time of David there were already fortified cities in Judah. This was not known before. 다윗 왕 시대를 증명하게 된 유적지 기르벳 키아파, 그곳을 찾아가 보기로 했습니다. 다윗 시대 때 숙조된 요새 도시로 알려져 있습니다. 발굴한 이후에 성경과 관련해서 네네. 이 도시를 사하람이라고 현재 추정을 하고 있습니다. 아 그렇군요. 아 여기 지금 올라와. 그럼 여기 지금 지나간 데가 이게 성문입니까? 이게 바로 서쪽에 있는 성문 지역이 되겠습니다. 발굴 당시 팀장으로 참여했던 한국인 고고학자, 그에게 이곳과 관련된 자세한 이야기를 앞에 보이시는 것이 엘라 골짜기입니다. 엘라 골짜기. 그 유명한 다윗이 골리앗과 전쟁을 했던 장소가 되겠고요. 골짜기를 사이로 남쪽과 북쪽에 이제 언덕이 위치하고 있습니다. 사무엘상 17장에 네네. 이스라엘 백성들과 블레셋과 전쟁을 할 때에 이스라엘 백성들이 한 산에 네. 블레셋 족속이 한 그렇죠. 산에 그렇죠. 서로 마주보고 있었다고 그렇죠. 이야기하는데 이것이 아마 요 엘라 골짜기를 사이에 두고 마주보지 않았을까 그렇군요. 여겨지는 모습이 되겠고요. 네. 서쪽으로 15km 정도 가면 나오는 도시가 블레셋의 가드라고 하는 도시고 골리앗의 고향이 되겠습니다. 이곳에서 물맷돌 하나로 거인 골리앗을 쓰러뜨린 다윗. 그는 무기와 방패가 아닌 하나님의 이름을 의지해 돌멩이만을 취했고 거기에는 하나님이 함께 하셨습니다. 이곳이 다윗 시대에 세워졌다는 것 외에 다윗 왕이 세운 요새라는 것을 어떻게 확신하게 됐는지 더 자세히 들어보기로 했습니다. 건조한 땅이기 때문에 여러 가지 많은 동물의 뼈들을 발견하게 됩니다. 네. 그래서 그 동물 뼈들을 이제 분석을 해보니까 네. 양이라든가 소라든가 닭이라든가 새 이러한 동물의 뼈들이 발견이 되는데 돼지 뼈는 하나도 발견되지 않았습니다. 하. 그래요. 이 지역에 살던 가나안 사람들도 음식을 먹다 보면 네. 돼지를 그렇죠. 극소수이긴 하지만 먹고요. 그렇죠. 그래서 가장 가까운 블레셋 가드 같은 경우도 발굴해 보면
전체 동물 뼈들 중에서 15에서 20% 정도는 돼지뼈가 나옵니다. 네. 그런데 이곳에서는 돼지뼈가 하나도 나오지 않았다는 거죠. 아. 그랬을 때 누가 살았느냐 그렇죠. 했을 때 성경에서 이스라엘 백성들에게 돼지를 먹지 말라고 했기 때문에 그와 연관해서 이스라엘 백성들이 살지 않았을까, 또 남쪽의 백성들이 살지 않았을까 추정할 수 있는 한 근거가 되는 모습이 되겠습니다. 특히 이 앞에 보시면 이쪽에 바깥쪽 성벽이 있고요. 네. 그 다음에 안쪽 성벽이 있습니다. 네네. 아, 그렇군요. 외성벽, 내성벽 두 개의 성벽으로 이루어져 있고요. 네. 그래서 그 중간 사이에 방을 만드는 겁니다. 아. 이 방을 케이스메이트 방이라고 보통 불려지고요. 그랬을 때에 남쪽 유다 왕국에서 이곳 키르벳 하얏과 사하라임도 그렇고 또 남쪽의 브엘셰바도 네. 그렇고요. 남쪽 유다의 독특한 성벽 축조 방식이라고도 할 수 있을 것 같습니다. 네. Of 30 years. And once it was destroyed, everything was frozen inside. So it's a biblical Pompeii. Everything was frozen at the site, and it's giving us wonderful picture about the time of King David. And what Khirbet Kayafa proves that we have a fortified city with two inscriptions. So we have writing, we have administration, and we have also evidence for export of artifacts from Cyprus and from Egypt. So you see that the city has, and the kingdom has a strong economic background. 그런데 이곳이 다윗 왕의 요새라는 사실과 더불어 또 한 가지 의미 있는 유물이 발견됐습니다. 여기서는 제의와 관련해서 중요한 유물이 두 개가 발견이 됐는데요. 네. 제가 그림을 잠깐 보여드리면요. 네. 이것은 모델 슈라이라고 하고요. 네네. 성전을 모티브로 해서 만든 모습이 되겠습니다. 오. 그렇죠. 세 친개같이. 개의 친구로 해서 들어가는 모습이 되겠습니다. 네. 이것이 솔로몬이 네. 자신의 궁전을 지으면서 창문을 만들었을 때에 3층 창으로 만들었다고 묘사하는 때에 네. 아마도 이렇게 만들었을 것으로 아. 3층 창이라고 하는 것이 이게 뭘까 우리가 생각할 때 정확히 알 수가 없었는데 이것이 가능성이 건축적으로 이제 만들었을 모습이 되었고요. 하나님의 마음에 합했던 다윗. 처음으로 약속의 땅 예루살렘을 정복하여 수도로 삼아 동일 왕국을 다스렸던 강력한 왕. 다윗의 후손에게 영원히 왕위를 주신다는 하나님의 언약은 메시아 예수님을 통해 이루어져 가고 있습니다. 예루살렘에서 약 10여 킬로미터 떨어져 있는 작은 도시. 다윗과 예수님의 고향이기도 한 베들레헴. 이곳은 현재 아랍 팔레스타인 지구로 유대인들은 들어올 수 없는 지역입니다.
제가 걷고 있는 이곳은 베들레헴입니다. 예수님이 탄생하신 곳이죠. 또한 이곳은 성경에 나와 있는 나오미와 보아스의 고향이기도 합니다. 과부이자 이방 여인이었던 룻을 신부로 맞이한 보아스, 그리고 그 두 사이를 연결해준 나오미, 이 세 사람의 운명적인 만남 안에서 하나님의 마음과 섭리를 우리가 발견할 수 있습니다. 이방 여인 룻, 그 이야기가 펼쳐진 곳을 찾아가 보았습니다. 구약적으로 볼 때는 이때 보아스의 들판이라고 볼 수 있겠고요. 네, 신약적인 배경으로 볼 때는 이제 목자들이 네. 예수님의 탄생을 가브리엘 천사로부터 계시를 받는 그런 곳이라고 여기가요? 네네. 그래요? 예수님의 계보를 이어갔던 룻의 이야기. 바로 그 이야기가 펼쳐진 곳에서 목자들은 예수님의 탄생 소식을 들었습니다. 아무리 시대가 바뀌어도 하나님의 약속은 구약과 신약을 이어 한결같이 성취되고 있었습니다. 들판은 이쪽으로 내려가시면 저 그래요? 앞으로 이렇게 이제 네, 보여주세요. 그럼 보시겠다. 따라가겠습니다. 이쪽으로 가시죠. 네, 알겠습니다. 예배를 드리고 있는 수많은 순례객들을 뒤로하니 눈앞에 탁 트인 골짜기가 펼쳐졌습니다. 이쪽으로 이렇게 들판이 시작이 돼서 이쪽으로 쭉 올라갑니다. 보시는 곳이 네네. 들판으로 추정이 되는 곳이고요. 여기가요? 위로 이렇게 쭉 계곡 따라서 올라가게 되어 있습니다. 네네. 네, 쭉. 그래서 이 탄생거리까지 예수님 탄생하신 장소까지는 한 3km가 되는 여기서 그래요? 이 거리가 이렇게 한 3km가 되는 이런 계곡과 골짜기 그리고 들판입니다. 룻 이야기는 어찌 보면 시어머니와 며느리 간의 사랑과 섬김에 관한 이야기로만 비춰질 수 있습니다. 그렇지만 룻 이야기 속엔 하나님의 놀라운 섭리가 담겨 있습니다. 남편을 잃고도 시어머니를 떠나지 않고 충성되이 섬겼던 룻. 룻이 나오미를 위해 이삭을 줍던 곳은 바로 나오미 집안의 대를 이어줄 수 있는 기업 물을 자 보아스의 들판이었습니다. Once Ruth and Naomi arrive in Israel, what we see is that Ruth is the one to kneel in the harvest fields in order to supply nourishment for her older mother-in-law, Naomi. After she does, what we see is that Naomi no longer calls her my daughter-in-law, but in chapter 3, she always, from then on, calls her my daughter. And we begin to see Naomi revived, and she starts blessing God because Naomi, who symbolizes Israel, has been so blessed by Ruth, who symbolizes the remnant Gentile church. She is willing to lay down her rights. And now she kneels to enrich Ruth. Who actually have lived in Israel. 룻의 섬김에 감동해 나오미가 집안의 대를 이을 권리를 룻에게 양도했다는 것. 그리고 보아스가 자신이 기업을 물을 첫 번째 대상이 아님에도 불구하고 룻과 나오미의 관계에 감동해 그 역할을 자청했다는 사실에 우리는 주목해야 합니다. Through the line of Obed, King David comes forth. Through King David's line, Messiah Jesus comes forth, the ultimate kinsman redeemer to all nations, for all peoples. And so this is a key book that God is surfacing, the book of Ruth, in these last days as Israel and the church comes together, each blessing the other in humility and genuine godly love in order to bring forth his greater kingdom purposes. It's really a picture of redemption of Jew and Gentile together, and that how the Gentile church gaining a love for the Jewish remnant, even in their fallen, broken state, as Naomi was, that loyalty, that love brings about the redemption of both and God's plan for an entire family. 이스라엘을 상징하는 나오미, 이방인 교회의 남은 자를 상징하는 룻, 그리고 구원자 예수님을 상징하는 보아스. 룻 이야기는 이방인과 유대인이
서로를 선대하며 사랑할 때 이들 모두에게 구원이 임하는 것을 보여주고 있습니다. 하나님 아버지께서는 당신의 장자인 이스라엘 안에서 아브라함이라는 사람, 룻이라는 사람, 다윗이라는 사람을 선택하시고 부르셔서 하나님 아버지께서 우리 모두에게 향하신 당신의 마음과 뜻을 공개하셨습니다. 아버지 하나님께서 우리 모두에게 향하신 마음과 뜻과 계획은 온 인류 구원입니다. 하나님은 이스라엘을 부르셨고 그 이스라엘을 통해 오늘날 우리에게까지 그 부르심이 임했습니다. 하나님의 부르심은 하나님 자녀로의 초대입니다. 그러기 위해선 먼저 하나님은 어떤 분이신지, 우리와 어떤 관계를 맺기 원하시는지, 또 하나님의 자녀는 어떻게 살아야 하는지 우리가 알아야 합니다.